Good morning, one and all present here. To seek the presence of Almighty, let's start this ceremony with a prayer song by the school choir. The glow of one warm thought is to me worth more than money. The strongest man in the world is he who stands most alone, and here we are. We are not just alone but unique. Unique among all the other schools in the process of making the future society and the generations to come to enlighten with knowledge and wisdom. We are always one step ahead and forward in all the means. And now let me take a step forward to welcome our Honorable Chairman Sir, Honorable Correspondent Sir, Honorable Secretary Ma'am, Honorable Senior Principal, and our Honorable ICSE Principal, respected teachers, and my dear students. I welcome you all to this investiture ceremony for the academic year 2021 and 22. I request the honorable people on the dais to light the lamp. I request our honorable correspondent sir to hoist our national flag, followed by the flag song and the pledge. Cool. Flag salute. Order. தாயின் மணிக்கொடி பாரி அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று பாங்கி எழுதி திகழும் பாங்கி எழுதி திகழும் செய்யப்பட்டொலி வீசி பறக்குது பாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி கம்பத்தின் கீழ் நின்றல் காணி கம்பத்தின் கீழ் நிற்றல் காணி எங்கும் காணரும் வீரர் பெருந்திரள் கூட்டம் நம்மக்குரிய அவ்வீரர் நம்மக்குரிய அவ்வீரர் தங்கள் நலுயிரிந்தும் கொடியை காப்பர் தாயின் மணிக்கொடி பாரி அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents
teachers and all my elders, respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. It's time to honor the leaders with their respective badges. So I request our Honorable Correspondent Sir, Honorable Secretary Ma'am, Honorable Senior Principal Ma'am, and Honorable ICSE Principal Ma'am to give the badges to the respective leaders, as the name is as follows. First, I would like to read the name list of the metric. The SPL of metric is Lingeshwaran from class 12, and the ASPL of matriculation is Shriya from 11th metric. Sports Secretary Hari Ganesh S from 12th metric. Assistant Sports Secretary Jaya Balaji V from 11th metric. Followed by ICSE leaders. SPL for the ICSE and ISE board. Bala Vignesh of 12th ISE. ASPL Aishwarya C of 11th ISE. Sports Secretary Jayakrishnan S of 12th ISE. Assistant Sports Secretary Santosh Kumar J of 11th ISE. Followed by the House Captains Abdul Kalam House. Metric Captain is Sandhya, and ICSE Captain Srinath. Mahavir House Captain Gauri from Metric, and Mano M from ICSE. Mother Teresa House Captain Vivek Mehta R from Metric, and Janita Analia Matilda from ICSE. Vivekananda House Captain Vigneshwaran M from Metric, and Kavya from ICSE. On behalf of everyone, I would like to congratulate each and every one of you for being in the position of a leader, in which you have to do your duty as the respective leader whenever the time permits, or whenever there is a need of your responsibility and the duty. Remember, you might be the leader of the school today, but you may be the leader of the society in the coming days. So wish you all good luck, children. Keep going with the same spirit and do your responsibilities and duties in a right way. And now I request a school pupil leader of both Metric and ICSE to come to the dais to get the candle lit by our Honorable ICSE Principal Ma'am. Promises are made to prove one's trust, faith, and loyalty. Here is the time to make such a promise, and I request the leaders of our school to get ready for the oath taking. And over to Principal Ma'am. Your different houses, shouldering important responsible positions. You must always be very diligent, sincere in your duties, and as a mark of which, now you will repeat the oath after me, and it is just not taking the oath that counts. You will have to stand and practice it. The oath.
As I say, you will repeat after me. I am highly honored to assume the charge of a prefect right from this moment onwards. As a prefect, I will discharge my duties sincerely and diligently to the best of my knowledge and ability, and to the entire satisfaction of all concerned. Also, I assure that I will not indulge in any dishonorable act that will bring shame to the school. I will do my level best in maintaining discipline at all times and at all places. Order. I request our Honorable Correspondent Sir to address the gathering. Morning all. As we celebrate the investiture ceremony for this academic year, I would like to congratulate all the prefects who have been appointed today. On this day, I would also like to share a small message. Before becoming a leader, success is all about growing yourself. And once you become a leader, success is about growing others along with you. So take this message this day and ensure the growth of all of yourself and your fellow students, and ensure that all of them lead a very good life. So once again, I would like to congratulate all of you. Stay safe, stay home. Now I request our Honorable Chairman Sir to share us a few words. Please sir. இன்று ஜூன் 26, 2021 வருடம் சனிக்கிழமை என்ற நம்முடைய சிக்ஷா பள்ளியில் நடைபெறும் இந்த இன்வெஸ்டிடியூட் செரிமனி என்கின்ற பள்ளியினுடைய லீடர்கள், பள்ளியினுடைய தலைவர்கள், ஒவ்வொரு வகுப்பு தலைவர்கள் நியமனமும் அவர்கள் பதவியேற்பதும் இன்று இப்போது சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்முடைய சிக்ஷா பள்ளிகளிலே இந்த நிகழ்வானது மிகவும் சிறப்பான வகையிலே நடைபெற்று வருவது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். சென்ற வருடமும் இந்த வருடமும் நம்முடைய பள்ளியில் இந்த கொரோனா தாக்கத்தின் காரணமாக நேரடியாக நாம் பள்ளியிலே அதிலே கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் சிறப்பாக இதை நடத்திக் கொண்டு வருகிறோம். ஆனால் இப்போது கொரோனா நோய் தொற்றின் காரணமாக இதை நாம் பள்ளியிலேயே நேரடியாக நடத்த முடியவில்லை. இருந்தாலும் இன்னும் ஓரிரு மாதங்களிலே இந்த தொற்று குறைந்து பள்ளிகள் வெகு விரைவில் திறக்க இருக்கும் ஒரு சூழ்நிலையிலே நம்முடைய இந்த நிகழ்வானது இப்பொழுது முதலாவதாக இந்த கல்வி ஆண்டிலே முதலாவதாக இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த இன்வெஸ்டிடியூட் செரிமனி, அதாவது இந்த பள்ளியினுடைய ஒவ்வொரு வகுப்புக்கு தலைவர்கள், அதனுடைய பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் நியமிப்பது ஏன் என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஏனென்றால் ஒரு வகுப்பு என்றால் அதற்கு ஒரு ஆசிரியர் வருகிறார் போகிறார், பல்வேறு ஆசிரியர்கள் வருகிறார் போகிறார்கள். ஆனால் ஒவ்வொரு பள்ளியிற்கும் ஒரு லீடர், அதாவது எப்படி ஒரு கப்பலுக்கு கேப்டன் மாலுமியோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் ஒரு லீடர் இருக்க வேண்டும். அதனுடைய அவரை வைத்துதான் அந்த பள்ளியினுடைய வகுப்பறையில் உள்ள மாணவர்கள் பின்தொடர வேண்டும். ஏனென்றால் எந்த ஒரு நிகழ்வும் அவருக்கு தான் பள்ளியானது அந்த நடத்தக்கூடிய ஒரு உரிமையையும் பொறுப்பையும் அங்கீகாரத்தையும் வழங்குகிறது. ஒரு கப்பல் உதாரணமாக இப்ப கப்பல் மாலுமின்னு சொல்றேன், ஷிப் கேப்டன். ஒரு கேப்டன் சரியான திசையில போனாதான் அதை சரியான திசையில போனாதான் அது கரெக்டா உரிய இடத்துக்கு போய் சேரும். இல்லைன்னா திசை தெரியாம திசை மாறி போயிடும். அந்த மாதிரிதான் இந்த கேப்டன்ஸ், அதாவது நம்ம இந்த ஸ்கூல் கேப்டன் எல்லாம் நியமனம் பண்றதுடைய அர்த்தம். அந்த லீட் பண்றவங்க கரெக்டா இருந்தாங்கன்னா
அந்த வகுப்பாகட்டும், அந்த கிளாஸ் ஆகட்டும் மிகவும் சிறப்பாக போகும். இது நாம சின்ன வயசுல இருந்தே நாம மிகப்பெரிய ஒரு இப்போ இன்னைக்கு சாதனையாளர்லாம் இப்போ அப்துல் கலாம் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா நம்முடைய முன்னாள் பாரத பிரதமர், பாரத குடியரசுத் தலைவர்லாம் அந்த மாதிரி இருந்து வந்தவங்க. அதே மாதிரி நம்ம சர்வேபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி அத்தனை பேரும் இந்த வழியில வந்தவங்க தான். இது வந்து ஒரு மிக சிறந்த ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு பண்பு. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு வள்ளுவர் பிறந்தகி ஒரு 2040 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு, பெருமை என்ற ஒரு அதிகாரத்துக்கு கீழே பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் என்ற அந்த திருக்குறள் அது பெருமை என்ற அதிகாரத்தில் வரும். மக்களாக பிறந்த எல்லோருக்கும் பிறப்பு ஒரு தன்மையே ஆகும். ஆனால் அவ்வுயிர்களின் உயர்வு தாழ்வு செய்யும் செயல்களில் உள்ள வேறுபாடுகளை பொறுத்தவரை அந்த செய்கின்ற செயல்கள் அதுதான் வள்ளுவர் கரெக்டா அருமையா சொல்லியிருக்காரு. நாம செய்யற செயல் செம்மையா இருக்கணும்னா நம்முடைய இந்த அதுக்குண்டான அடித்தளம் தான் இந்த நிகழ்வு. இதுக்காக தான் இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே முதல் நிகழ்வா நாம் இதை வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இது கடைசி வரைக்கும் அந்த ஆண்டு முழுவதற்கு இது வந்து வழிநடத்துறதுக்கு மிகவும் சிறப்பா இருக்கும். அதனால அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வானது என்ன, ஒரு நாடாகட்டும், எப்படி கப்பலுக்கு கேப்டனா அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கு தலைவர் எல்லாம் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மன்னர்கள் இருப்பாங்க, அரசர்கள் இருப்பாங்க. அவங்க சரியா ஆளும்போது வழி நடத்தும் போது அது மிகவும் அந்த நாடு வந்து மிக முன்னேறிய நாடாக போகும். அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு இந்தியாவும் பாத்தீங்கன்னா, நீ உலக நாடுகளே வந்து நம்மளை அதான் நம்ம நாட்டை பின்பற்றக்கூடிய அளவுக்கு மிகச்சிறந்த அளவிலே நம்முடைய நாடு முன்னேறி கொண்டு இருக்கிறது. உலகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமா நம்மள வந்து ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்குது, குலுக்கி கொண்டு இருக்குது. இதற்கு முதலாக தடுப்பூசி, அதாவது வேக்சின் கண்டுபிடிச்ச நம்ம இந்தியா தான். அதுல நம்ம மிகவும் ஒரு பெருமை கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். மிகப்பெரிய வல்லரசுகள் எல்லாம் கூட திண்டாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய இந்தியாவில் முதல் முறையாக கோவிஷீல்டு என்ற ஒரு உலகத்திலே முதல் முறையாக நம்முடைய பாரத நாடானது இந்த தடுப்பூசி கண்டுபிடித்தது. உலக நாடுகளுக்கு முன்னோடியாக. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்றோம்னா, ஒரு நாட்டை ஆளுவதோ இல்ல ஒரு கப்பலினுடைய மாலுமியோ இல்ல ஒரு பள்ளியினுடைய இந்த வகுப்பு லீடர்களோ இவரெல்லாம் சரியாக இருக்கும்பொழுது அது மிக உயர்ந்த நிலையை அடையும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை என்பதற்காக தான் இந்த உதாரணத்தை சொல்கிறோம். அதனால இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கும் நம்முடைய பள்ளி மாணவர்கள் அனைவரும் இதனுடைய தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு சிறப்பாக செயலாற்றி படித்து தங்கள் குடும்பத்தையும் தங்களுடைய நாட்டையும் மிக சிறந்த அளவிலே முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். இந்த நாடு வந்து மிக முன்னேறிய நாடாக போகும். அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு இந்தியாவும் பாத்தீங்கன்னா, நீ உலக நாடுகளே வந்து நம்மளை அதான் நம்ம நாட்டை பின்பற்றக்கூடிய அளவுக்கு மிகச்சிறந்த அளவிலே நம்முடைய நாடு முன்னேறி கொண்டு இருக்கிறது. உலகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமா நம்மள வந்து ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்குது, குலுக்கி கொண்டு இருக்கிறது. இதற்கு முதலாக தடுப்பூசி, அதாவது வேக்சின் கண்டுபிடிச்ச நம்ம இந்தியா தான். அதுல நம்ம மிகவும் ஒரு பெருமை கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். மிகப்பெரிய வல்லரசுகள் எல்லாம் கூட திண்டாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய இந்தியாவில் முதல் முறையாக கோவிஷீல்டு என்ற ஒரு உலகத்திலே முதல் முறையாக நம்முடைய பாரத நாடானது இந்த தடுப்பூசி கண்டுபிடித்தது. உலக நாடுகளுக்கு முன்னோடியாக. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்றோம்னா, ஒரு நாட்டை ஆளுவதோ ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்குது, குலுக்கி கொண்டு இருக்கிறது. இதற்கு முதலாக தடுப்பூசி, அதாவது வேக்சின் கண்டுபிடிச்ச நம்ம இந்தியா தான். அதுல நம்ம மிகவும் ஒரு பெருமை கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். மிகப்பெரிய வல்லரசுகள் எல்லாம் கூட திண்டாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய இந்தியாவில் முதல் முறையாக கோவிஷீல்டு என்ற ஒரு உலகத்திலே முதல் முறையாக நம்முடைய பாரத நாடானது இந்த தடுப்பூசி கண்டுபிடித்தது. உலக நாடுகளுக்கு முன்னோடியாக. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்றோம்னா, ஒரு நாட்டை ஆளுவதோ இல்ல ஒரு கப்பலினுடைய மாலுமியோ இல்ல ஒரு பள்ளியினுடைய இந்த வகுப்பு லீடர்களோ இவரெல்லாம் சரியாக இருக்கும் பொழுது அது மிக உயர்ந்த நிலையை அடையும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை என்பதற்காக தான் இந்த உதாரணத்தை சொல்கிறோம். அதனால இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கும் நம்முடைய பள்ளி மாணவர்கள் அனைவரும் இதனுடைய தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு சிறப்பாக செயலாற்றி படித்து தங்கள் குடும்பத்தையும் தங்களுடைய நாட்டையும் மிக சிறந்த அளவிலே
முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி வணக்கம். எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும், இங்கு எல்லாமே இல்லாத நிலை வேண்டும். வாழ்க சிக்ஷா, வாழ்க கல்வி, வளர்க சிக்ஷா என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி வணக்கம். I request our school pupil leader, KG Lingeshwaran, to come forward to give the word of thanks. Talent win games, but teamwork and intelligence win championship. Here we are as a team, standing strong and tall. Let us keep going with the same spirit. We have the whole world to achieve and lot more achievement to do. Wish you all success and a special thanks to our school management, our respected principals, for leading us with innovative thoughts. And I would also like to thank our respected teachers and students for being here. Thank you everyone. Let us all rise for the national anthem.